നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 4 ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ഇന്റഗ്രേഷൻ, validation, and system testing. System testing means it tests the whole system. A classic problem is that is a finger pointing problem. So actually that finger pointing problem is blame others for the problem. That is the main reason, blaming others for the problems. We can face some, or we can overcome some situations like design error handling paths, conducting series of tests, record result, participating in planning and design. Okay, in system testing we have performed other types of different tests. That is recovery testing. The first one is recovery testing. Recovery testing means it forces the software to fail in variety of ways and verifies that recovery is properly performed. That means we can forcefully fail the software in different manner. So to verify the recovery is properly performed or not. If the recovery is automatic, we can check reinitialization, checking point mechanism, data recovery, and restart. And the recovery processes and human intervention, that means manual, we can find out the mean time to repair, that is MTTR. It can be evaluated. What is MTTR? To determine whether the function within a particular time period, the function can be performed in a particular time period. So in recovery testing, 2 types of testing are possible. It can be automatic or manual. In automatic testing, reinitialization, checking point mechanism, restart, that can be evaluated. Another one, recovery can be performed manually. You can check the MTTR. MTTR means mean time to repair. That means the function can be performed within specified time limit. Another testing is security testing. Security testing. Security testing attempts to verify the protection mechanisms. Security testing attempts to verify the protection mechanism. It is an integral part of software testing to discover the weakness, risk of the software application. We can also stop the external attacks from the outsiders. Developers can use password to avoid or protect from the external attacks. Security testing is for providing security to the software application. Okay. Then third one is stress testing. Stress. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വൈറ്റ് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വൈറ്റ് ബോക്സ്, ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫങ്ഷൻസ്. ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതി നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്ത്? നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബോക്സ്, ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് is designed for abnormal situations. Okay, it is used for abnormal situations. It is used to verify the stability and reliability of the software application. Stress testing is used to verify the stability and reliability of the software application. The main goal of stress testing is to measure the robustness and the error handling capabilities under heavy load conditions. For example, a special test may be generated 10 interrupts per second. Stress testing എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സാധാരണ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്, വൈറ്റ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ബട്ട് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണയല്ല. കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള, കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള, സ്ട്രെസ് എന്നാണല്ലോ പേര്, അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക.
ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ എന്താ? The special test may be generated when 10 interrupts per second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ 10 interrupts ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെവി ഓവർലോഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇന്ററപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഹെവി ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? റോബസ്റ്റ്നെസ്സും എറർ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ എയിം ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, എപ്പോഴാണ് ഹെവി ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ്, എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, fatigue or torture testing. Torture. Now the variety of or variation of stress testing is called sensitivity testing. Sensitivity. Variation of stress testing ആണ് sensitivity testing. Sensitivity testing എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ, ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യലാണ് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വാലിഡ് ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന അതിൽ കുറെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ വാലിഡ് ഇൻപുട്ടിൽ കുറെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ എറേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷനിങ് ആയിരിക്കും അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Sensitivity testing use ചെയ്യുന്നത്. It is a kind of stress testing. Fourth type of testing is called performance testing. It is designed to perform or designed to test the runtime performance of a software within the concept of integrated system. Runtime performance measure ചെയ്യാം. It's a non-functional software testing. Performance testing occurs throughout all the steps of the process. Starting മുതൽ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് മുതൽ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മുതൽ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോഡ്യൂൾസിനെ വരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോഡ്യൂൾസിന്റെ പെർഫോമൻസ് വരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് റൺ ടൈം പെർഫോമൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുക. It also checks the stability, speed, scalability, responsiveness. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ടു എൻഡ് സ്റ്റേജ് വരെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മൊഡ്യൂൾസ് മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ എന്തൊക്കെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി, സ്പീഡ്, സ്കേലബിലിറ്റി, റെസ്പോൺസീവ്നെസ്, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. Next testing ആണ് deployment testing. It is the another name of deployment testing is configuration testing. Another name of deployment testing is configuration testing. It okay, configuration testing എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓരോ എൻവയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ്സും അതിന് ഉപയോഗിച്ച ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇൻസ്റ്റലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഈ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അടക്കം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് documentation will be used to introduce for software to end user. നമ്മൾ ഈ യൂസർ മാനുവൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യില്ലേ, അതേപോലെ ഓരോ എൻവയോൺമെന്റിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ യൂസർ മാനുവൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അടക്കം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എൻഡ് യൂസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Deployment testing. These are the different type of testing performed in system testing. We are already discussed 4 testing strategy like unit testing, integration testing, then validation testing, and last one is system testing. Okay, next concept is debugging. What do you mean by debugging? Debugging means it occurs
after the successful testing purpose. Okay. ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും? നമ്മൾ ഡീബഗ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ? ഡീബഗിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്. അപ്പൊ ഡീബഗിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദാറ്റ് എറേഴ്സ്. അതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഡീബഗിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ ടെസ്റ്റിംഗ്. ടെസ്റ്റ് കേസ് uncovers the error. Debugging process that results the removal of error. നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എറേഴ്സിനെ കാണും. Then errors ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതാണല്ലോ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡീബഗിംഗ്. ഡീബഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നല്ല ഡീബഗിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് ആണ്. ഡീബഗിംഗ് പ്രോസസ് begins with the execution of the test case. സിനാരിയോ മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡീബഗിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ഡീബഗിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അതേ റിസൾട്ട് സംടൈംസ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ ഡീബഗിംഗ് പ്രോസസ്സ് 2 ഔട്ട്കംസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. Debugging process usually performs 2 outcomes. The first one, the cause will be found and corrected. The cause will be found and corrected. And the second one is cause will not be found. Debug ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറർ ഉള്ള സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ കോസ് എന്താന്നുള്ളതും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആ കേസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. എന്താണ്? കോസും എഫക്റ്റും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആണ്. ബട്ട് സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കിയേ, ദ കോസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫൗണ്ട്. എറർ ഉണ്ട്, ബട്ട് അതിന്റെ കോസ് എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എറർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കോസ് എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, പെർഫോമിംഗ് ഡീബഗിംഗ്, ഇറ്റ് സസ്പെക്ട് എ കോസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം and validate that suspects. കോസ് എന്താന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സസ്പെക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? എറേഴ്സിനെ അൺകവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദിസ് ഇസ് എൻ ഇറ്ററേറ്റീവ് പ്രോസസ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ് പ്രോബ്ലം. അവിടെ എന്താ? കോസ് അറിഞ്ഞൂടാ. സോ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു സസ്പെക്ട്, ഒരു എസംഷൻ അവിടെ വെക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്നുള്ള ഒരു എസംഷൻ വെക്കും. ആ എസംഷന്റെ ബേസിലായിരിക്കും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദെൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ടെസ്റ്റ് കേസ് ഒക്കെ. എന്നിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി കണ്ടിന്യൂ ഇൻ എൻ ഇറ്ററേറ്റീവ് ഫാഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദി ഡീബഗിംഗ് പ്രോസസ്. We can use so many debugging strategies to find out the errors and to remove the errors. Okay, we can check one by one. There are 3 debugging strategies proposed. Mainly, there are 3 debugging strategies will be proposed. First one, brute force. Second one, backtracking. And third one, cause elimination. First one, brute force. Second one, backtracking. And third one, cause elimination. Each of these strategies can be performed manually. ഇപ്പൊ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഡീബഗിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മാനുവലി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണം. ഈ 3 സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീബഗിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാനുവലി പെർഫോം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡീബഗിംഗ് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. ഓരോന്നും എന്താന്ന് നോക്കാം. ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്.
ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ്. എറേഴ്സിനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺകവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ആ ടെക്നോളജി ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് കാറ്റഗറി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ എറേഴ്സിനെയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, അൺകവർ ചെയ്യാമെന്ന് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. ചില ടൈമിൽ എറേഴ്സ് എന്താണ് കവർ ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് അല്ല, ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലീസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഐസൊലേറ്റിംഗ് ദി കോസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എറർ. എല്ലാ എറേഴ്സിനെയും അതിന്റെ റീസൺസിനെയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാറില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ, ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ്. ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡീബഗിംഗ് അപ്രോച്ച് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ പ്രോഗ്രാംസ്. അതായത് എറേഴ്സിന്റെ എവിടെയാണ് എറേഴ്സ് ഉള്ളതെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ബാക്കോട്ടേക്കാണ് അതിന്റെ കോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അല്ലേ. അപ്പൊ എറേഴ്സ് ഉള്ള പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ബാക്കോട്ടേക്കാണ് അതിന്റെ സെർച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ്. ബട്ട് ലാർജർ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ, ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം എറേഴ്സ് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ 100 ലൈൻ 1000 ലൈൻ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 500 ലൈനിലാണ് എറർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവിടുന്ന് ബാക്കോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സ് ലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ. ഓക്കെ. ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എക്സാമ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ എറേഴ്സിനെയും പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ ആ എറേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ കോസസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇതൊരു ലീസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ മെത്തേഡാണ്, കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും ആണ്. ബട്ട് എല്ലാ എറേഴ്സും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആവില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ ഡിഫിക്കൽട്ടി മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ്, ആ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ, പ്രിന്റ് കൊടുത്തതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മളിപ്പോ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രിന്റ് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രിന്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരും. അതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രിന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എറർ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ പ്രിന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ഒക്കെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സിൽ കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസിലായിരിക്കും എറർ ഉണ്ടാവും, ബട്ട് പ്രിന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എറേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതിന്റെ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോസ് എലിമിനേഷൻ. തേർഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് കോസ് എലിമിനേഷൻ. It is based on the concept of binary partitioning. Course elimination is based on the concept of binary partitioning. But 3 debugging approaches are നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് brute force method, second one backtracking, and third one course elimination. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡീബഗിംഗ്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡീബഗിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേരിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഡീബഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക്ഔട്ട് ആണ്. ഡീബഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മാനുവലി ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാനുവലി അല്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിലും സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് മെത്തേഡ്സിലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡീബഗിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ പല എൻവയോൺമെന്റും സെമി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഡീബഗിംഗ് ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ചില എൻവയോൺമെന്റ്സിലൊക്കെ ചില ഐഡിയസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, ഇപ്പൊ സെമി കോളൻ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിൻടാക്സ് എറേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെമി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഡീബഗിംഗ് പ്രോസസ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീബഗിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിലും സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡീബഗിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡീബഗിംഗ്. ഇൻ സം എൻവയോൺമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
സിൻടാക്സ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ അവിടെ ചില ഐഡിയസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. ഈ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ പോലുള്ള എൻവയൺമെന്റ്സിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് ബീൻസ്, വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എൻവയൺമെന്റ്സ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. കമ്പൈൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഡീബഗിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, DevOps and code management. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലെ? കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ എയിം. ഇപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക, കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞുതരാം. അതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അതാണ്. ഇപ്പൊ ട്രഡീഷണലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും? സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട്. ഈ 3 പ്രോസസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, റിലീസ് ചെയ്യുക, സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ? ഇപ്പോ ഫൈനൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ വേർഷൻ ആയിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ റിലീസ് ടീം എന്ത് ചെയ്യും? അത് ദെൻ ആ വേർഷൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിൽ. ഇറക്കിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ഉണ്ട്, റിലീസ് ടീം ഉണ്ട്, അതേപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫൈനൽ വേർഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫൈനൽ വേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിലീസ് ടീമിന് കൊടുക്കും. അവരത് റിലീസ് ചെയ്യും, ദെൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു യു ക്യാൻ സീ വൺ ഫിഗർ. ഇവിടെ 3 സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ്, റിലീസ്, സപ്പോർട്ട്. അവിടെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം എന്താ ചെയ്യുക, റിലീസ് ടീം എന്താ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ടീം എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാണാം, ഡെവ് ഓപ്സ്. ഡെവ് ഓപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ, ഡെവലപ്മെന്റ്, ഓപ്പറേഷൻ. ഈ ഡെവോപ്സ് ടീം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ 3 ടീം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ they can mix together and perform it as one. ഡെവലപ്മെന്റ്, റിലീസ്, സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആദ്യം ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിലേ ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം, റിലീസ് ടീം, സപ്പോർട്ട് ടീം 3 ആൾക്കാരും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് 3 പേർക്കും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടീം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ദേ ക്യാൻ മിക്സ് ടുഗെദർ. ദീസ് 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാൻ ബി മിക്സ് ടുഗെദർ ആൻഡ് പെർഫോം ദി 3 operations as a single task. Development, release and support. DevOps means development plus operation. It integrates the development, deployment and support as a single team responsible for this activity. Multi-skilled DevOps team ആണ് ഇത്. അവിടെ എന്താ ചെയ്തേ? 3 കാര്യങ്ങളും കൂടി അവര് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. 3 things ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്? മെയിൻലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിലേ കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിലേ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഒരു ടീം തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഒരു ടീം തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടീമിനായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ഉണ്ടാവുക. ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ആ ടീമിന് ഉണ്ടായാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീം വേണം, റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ടീം വേണം, സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേറെ ടീം വേണം. അപ്പൊ 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ അവിടെ വേണം. ഇവിടെ എന്താ എല്ലാം കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രം, ആ ടീമിന് മാത്രം എന്തുണ്ടായാൽ മതി? കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ഉണ്ടായാൽ മതി. ഈ ഡെവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡെവോപ്സ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അജൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അജൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ അജൈൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അജൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് അജൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്?
പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെ, പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം. ആ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെ. അജൈൽ മെത്തേഡ്. അജൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് reduce the development time for the software and traditional release process. It also reduce the bottleneck between the development and deployment. Agile methods ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെവോപ്സ് ഇത്രയും വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺസ് 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അജൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു റിലീസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ, ആമസോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആമസോൺ re-engineer their software services and introduced approach services both developed and supported by the same team. ആമസോൺ ടീം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാം സെയിം ടീമിനെ അവര് ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി എന്താണ്, ഒരാൾക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ടീമിന് പെർഫോം ചെയ്താൽ മതി. ടീമിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. മൂന്ന് ടീംസ് ആക്കാതെ ഒരേ ടീം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. തേർഡ് വൺ, it become possible to release software as service running on public or private cloud. Software product did not have to be released to user on physical media or downloads. ഇവർക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, റിലീസ് പബ്ലിക് പ്ലേസിലോ പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിപ്പിച്ച് നോക്കാം. അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് യൂസേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് യൂസേഴ്സ് അതിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്, ഈ ടീമിന് തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടീമിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, പബ്ലിക് ക്ലൗഡിലോ അല്ല പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, റിലീസ് ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 factors for development DevOps that is widespread in our society. ഇപ്പൊ DevOps എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഡെവലപ്മെന്റ്, ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്, അതുപോലെ സപ്പോർട്ട്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, ഒറ്റ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ, DevOps എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ DevOps principle. The first one is everyone is responsible for everything. Everyone is responsible for everything. പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും ഓൾ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ജോയിന്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, ആ ടീം കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ, എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഓർ ഷുഡ് ബി ഓട്ടോമേറ്റഡ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റിംഗ്, ഡെവലപ്മെന്റ്, ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ നടത്താൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇനി അഥവാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിലും എന്താ മാക്സിമം സെമി ഓട്ടോമാറ്റഡ് മോഡിലെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. തേർഡ് വൺ, മെഷർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ലേറ്റർ. ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റയുടെ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. മെഷർ ഫസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം ആയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ്, ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെവോപ്സിന്റെ പ്രോസസ്സോ ടൂൾസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റർ. ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ, എന്താണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. Then after that you have to change. There are 3 principles in DevOps. First one, everyone is responsible for everything. Second one, everything that can be automated or should be automated. Third one, measuring first and change later. There are so many benefits. First one, faster deployment. Next, reduce risk. Then faster repair and more productive teams. Next is code management. Code management. DevOps depends on the source code management that is used by the entire team. We need to change the code. We can ensure that the changes made by different developers
They do not interfere with each other and other to create different product version. ഈ കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ, ഡിഫറെന്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ സോഴ്സ് കോഡ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡിലാണ് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. ബട്ട് ദേ ഡു നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്? ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നല്ലേ, അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അത് മാത്രമല്ല, എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും that product will be executed. അല്ലെ? ഇപ്പൊ കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോഴ്സ് കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് ടീം combined with automated system and also critical professionals for software engineering. സാധാരണ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മെയിൻലി കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഡെവോപ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ഓട്ടോമേറ്റ് എവറിത്തിങ്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്, അതിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും എവിടെ നിന്ന് വേണം, ആ ടീമിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യില്ല. അല്ലെ? എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം. എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, ആ ടീമിന്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പൊ ഓട്ടോമേറ്റഡ് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കമ്പനീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെവോപ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ആൻഡ് ഡെവോപ്പ് മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കോഡ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാണ്. കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഫിഗർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അതിനു മുന്നേ കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് ടീമിന് 4 features ഉണ്ട്. മെയിൻലി 4 features. First one, code transfer. Developers can take the code into the personal file and store and work on it. They can return the code to shared code management system. Code management system 4 features ഉണ്ട്. First one, code transfer. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഡെവലപ്പേഴ്സിന് കോഡ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഫയലിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം, എന്നിട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷെയർഡ് കോഡ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ, വേർഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ. Files may be stored in several different versions and specific versions of the files can be retrieved. ഏത് ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയൽസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഏത് വേർഷൻ സ്പെസിഫിക് വേർഷൻ ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ വേർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാം. അതേഴ്സ് വി ക്യാൻ കീപ്. തേർഡ് വൺ, മെർജിങ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചിങ്. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് പാരലലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരേ ഫയൽസിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ കൺകറന്റ് വർക്കിംഗ് of a process. Changes made by developers in different branches that can be merged. ഒരേ ഫയലിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. അതിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താം. ആ വരുത്തിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യു ക്യാൻ merge. Fourth one, version information. Information about the different versions maintained in the system may be stored and retrieved. ഒരേ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തന്നെ ഒരേ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ്, ആ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്രീവ്. ഇപ്പൊ 4 ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്. ഫസ്റ്റ് വൺ, കോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ. സെക്കൻഡ് വൺ, വേർഷൻ സ്റ്റോറേജ്. തേർഡ് വൺ, മെർജിങ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചിങ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, വേർഷൻ information.